नमस्कार दर्शक बंधु आम चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज अध्याय आरंभ करने पूर्व आम से ओडिशार मौड़मणि कालिया ठाकुर प्रभु जगन्नाथ पाखरे कोटि कोटि नमस्कार प्रथम करवा। आम आज से मालिका वर्णित बक्षर गुप्त भक्त विप्लव दास पाखरे आसी पहुंचीचु। तो भाई आम चैनल तरफ आपण स्वागत करुचु। जय श्री जगन्नाथ। प्रदीप बाबू आपको धन्यवाद देवी प्लस आपण चैनल को धन्यवाद देवी जे आपण बारंबार सत्यर अनुसंधान करने लगी पड़ती आउ सत्य कथा सत्य वार्ता को किमी भक्त मान पाखे पहुँचाई आप जो ये अभिनव प्रयास ये भगवान कृपार जारी रहू। आउ भगवान आम मान भाया भक्त मान पाखर किसी तथ्य जनसमाज प्रकाश कराउछन्ति से आपण मैंने होउछन्ति मुख्य जो आपण मान द्वारा ये वार्ता पहुँच पाउछि। तो भाई आमको ये कहे आपड़ ये लाइन कहीं आसिले ये लाइन आसला भितर आपण अनुभव कौन कर विषय आमको जनइबे। आज्ञा मुझे जान नी भविष्य मालिकार ये सब जिनस अच्छी बोली किंतु मु मूलठू ठाकुर लाइन भक्तिर अच्छी मूलर पिला बेलू कारण आम घर तो ये पाखर ये हूँ मंदिर ये हूँ राधाकृष्ण मंदिर सामनार एटा हरि मंदिर एटा हर मंदिर हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर ये गोटे हनुमान अच्छा हनुमान महावीर हनुमान मंदिर भी रही से हनुमान गोटे निरा कहानी भी अच्छी आम रामचरित मानस 9 दिन होता रामचरित मानस भी से से हनुमान गोटे माकड़ आसिक बस शुणुला जो दिन सईला से दिन से माकड़ से मरीगला ताकू से जो आसते से अयोध्या से बाबा माने से कहले ये हनुमान रूप से पूजा पाइबे इच्छा अच्छी ये हनुमान कर पूजा कराई मंदिर अच्छे देखेबी बुझे कि ये तो बढ़िया कथा रामचरित मानस माकड़ आसी स्वतंत्र राम पूरा 9 दिन से शुणी 9 दिन शुणला देहत्याग कला बाबा जन आसिले सी कहले कि अयोध्या बाबा सी कहते स्वयं ये हनुमान निजे पूजा स्थापना चाहते स्थापना बुझे देखेबी आप तेणुक ये जो आम घर पाखर आध्यात्मिक परिस्थिति अच्छी आमर छुआटी बेलू बापा भी मरी जाती मु बहुत ठाकुर को विश्वास करे कारण जो सकल आशा जो बुड़ी जाए ईश्वर ही भरोसा दुख आसिले भगवान भरोसा तेणुक भक्ति लाइन की ही आम सब मूलठू आसीचु आमती भी समय थिला ये आमको ठीक हिसाब से खाया पीवा भी मिले नहीं बुझे ये जगन्नाथ कृपा राधा मोहन को कृपा भगवान कृपार केबे से दुख आमको आसी ना आ भगवान सब आमको जुगाड़ करके बहुत दुख कष्ट भितर भी मु पाठ साठ भी भल पढ़ी आज्ञा पाठ पढ़िया भितर भी मु थे मैट्रिक परीक्षा देला पड़ी जाइली 84 कोष वृंदावन 84 कोष मैट्रिक पढ़ा समय हिंदी मत किसी आसेनी हठात कौन मन है मुझे घर पलैगली वृंदावन से 84 कोष परिक्रमा करके 3 मास रही 84 कोष खाली पादर परिक्रमा 84 पादरी परिक्रमा माने 450 किलोमीटर हम 450 किलोमीटर 3-4 राज्य को नहीं परिक्रमा करा जाए वृंदावन रे एबे भी हो 84 कोष परिक्रमा 84 कोष परिक्रमा कर खाली पादर जाए सेठी सेठी रहिला परे तापर सेठू आसला परे पुरी तो प्रत्येक वर्ष प्राय आज पर्यंत 30 वर्ष हेलानी प्रत्येक वर्ष पुरी जाउची तापर एबे भी मध्य पुरी रे रहूची जगन्नाथ पाखरे कारण जगन्नाथ छड़ा तो ये किसी ना ओडिशार मौड़मणि जगतर मौड़मणि जगन्नाथ पाखर रोच भक्ति विषय तो विशेष किसी कहींपारे कारण मुझे एत बड़ भक्त नुहे बहुत बड़ बड़ भक्त आसिक चली जाते निजक गोटे छुटिया भक्त बोली आम भावुँ जगन्नाथ श्रद्धा बाली जो बाली कणिया हिसाब आम निजक भावुँ आम चाहूँ जे ये प्रकृत जनसमाज आज जो खराब रास्तार जाऊँगी से जदि आम द्वारा किसी बार्ता पहुँची पारे से आज्ञा आम चाहूँ बार्ता लोक पाखे पहुँच आ बहुत अनुभूति आज्ञा अनुभूति तो इमित अनुभूति आपण मुझे जाइली 4 धाम कंप्लीट कर आसली आउ 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर आसली बुझे मुझे कौन कह मो पाखे टंका पैसा ना 4 धाम बा 12 ज्योतिर्लिंग गला भाया मो पाखर टंका पैसा ना किंतु प्रभु तांकर कौन करुचंदी किमिति करुचंदी किमिति मु जाई पहुंचुची से लीला एक अतुलनीय लीला कारण मु केदारनाथ जाइथिली बद्रीनाथ जाइथिली रामेश्वरम जाइथिली बुझली बर्तमान जति धाम अच्छी बाहर सब बुलिक आसिली 12 ज्योतिर्लिंग जो शिवंकर 12 ज्योतिर्लिंग आम भारत वर्ष अच्छी ताकू सब जाए कंप्लीट कर आसिली
ପାଖାପାଖି ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଲୋକ ପାଦ କାଢି ପାରିବନି। ଆଉ କେଦାରନାଥ ଭଳିଆ ଯାଇକି ପାହାଡର -10 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ଆସିବା, ବଦ୍ରୀନାଥରୁ ଯାଇ -10 ଡିଗ୍ରୀ ଫେରିକି ଆସିବା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ନଥିଲେ ବି କେହି ହବନି, ଯାଇପାରିବେ। ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ତାହା ବି କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଛୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଟିକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ଭକ୍ତ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହିବି ପାରୁନୁ। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ମାୟା ଛନ୍ଦ କପଟ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ସଂସାର କରିକି, ଯେ ଆମେ କଣ କେମିତି ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିବୁ ନିଜକୁ। କହନ୍ତି ନା, ଆରେ ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ନିଜକୁ ଦେଖେ ଆଗେ। ଭକ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ବି ଅସମର୍ଥ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବା। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜକୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗଦର୍ଶନ ଆମେ ଦବା। ଯେମିତି କିଏ ମାନୁ ବା କିଏ ନ ମାନୁ, ଆମର କୌଣସି କିଏ ମାନିବାର, କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବାର, କିଏ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଭୟ ଆମର ନାହିଁ। କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ହରେଇବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଶୁଣିକି କିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦବ ବା ନ ଶୁଣିଲେ ଆମର କିଛି ଚାଲିଯିବ, ସେତେ କିଛି ଆଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଇକି ଏତେ ସବୁ ଚାରିଧାମ କରିକି 84 କୋର୍ସ କରିକି 6 ମାସ ବାବାଜୀ ହେଇକି ଯାଇ ସିଆଡେ ରହିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ 6 ମାସ ବାବାଜୀ ହେଇକି ସିଆଡେ ବାବାଜୀ ହେଇଛ? ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ବାବାଜୀ ହେଇକି ସେଠି ଥିଲି। ମାନେ ବହୁ ପ୍ରଥାର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମୁଁ ମିଶିଛି। ନାଗା ସାଧୁ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଯୋଉ ହରିଦ୍ୱାର ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ମେଳା, ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍, ସେଠିକି ମୁଁ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ବି ଯାଏ। ସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ ବାକି ନାହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏତେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ମାନେ ଶରମ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? କେତେ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ବଡ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଫୁଫାରେ ବସିକି ସାଧନା ବି କରିଛି, ବୁଝିଲି। ପାହାଡ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ବତରେ ବହୁତ ସାଧନା ଫାଧନା ବି ବସି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ନିଜକୁ କହିପାରୁନି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବୋଲି। କାରଣ ମତେ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି। ନା, ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ। ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ, କଣ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ବ କଣ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ସବୁ ମାଡିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ନହବ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ବୁଲିକି ଦେଖିବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା। କାରଣ ସତରେ ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ କି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯାହା ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି ତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜାଣିଯିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ତଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତୁ ଏବେ ଯା ବଦ୍ରିକା, ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆ। ସେ କହିଥିଲେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣ। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ରିକା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବଦ୍ରିକା ଯାଇକି ସବୁ ଜାଗାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନମନ, କୋଟି ନମ ସେ ଜାଗାକୁ। କାରଣ ସେ ଜାଗାର ପାଦ ପଡିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନବା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲୀଳା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିବା ତୃପ୍ତି ହେଇପାରିବନି, କହିଲେ ବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣର ଦାସ, ଏଇ ହଉଛି କଥା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ବ ଅକ୍ଷର ଭକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଆସି ଆଗରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ 2ଟା ଭିଡିଓ ବି ବନେଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆଜି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭାଇ କାହିଁକି ଏୟାରଲାଇନ୍ ଆସିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖେଇଲୁ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆସିଲୁ। ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପୌରାଣିକ ପୀଠ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ମାନ ରହିଛି। ଯେମିତି ସନାତନ ପୀଠ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସନାତନ ଗାଦି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ କୃପା କଣ ଅଛି, ଆମର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଓଗାଳଷଣ୍ଢ ପୀଠ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ, ସିଏ ବି ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାହଉଛି ବହୁଠି ଭକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନ ବି ରହିଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି କି ଭାଇ ଜଣେ ସିଏ ତ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅନୁମାନ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଅନୁମାନ ବା ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବି
ଆମେ ହଉଛୁ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରେ, କେହି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବି ପାରନ୍ତି, କେହି ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଭାଇ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ନେଇକି ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁତରେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ତ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ମାଳିକା ଭକ୍ତ ବୟକର ଭକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଦାସ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେହି ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଦେବୁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭାଇ ଏ ଧର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କଥା ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି କି ସେଇ ସମୟରେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ କରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରି ଥିବି ଉଠେଇବି, ନହେଲେ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ କରିବି। କାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ୟା ଠାରୁ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ, ସଠିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ୟାଠାରୁ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ନଥିଲା, ଆମର ଅଲଗା ଆଡେ ବହୁତ ସାରା ବି କାମ ଥିଲା। ତ କଣ ମନକୁ ଆସିଲା, ଏମିତି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି ସକାଳେ, କାଲି ତ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଜି ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ବା ଲୋକଲୋଚନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଭାଇ ବି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲେ, କି ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଥିଲେ, କି ଯୋଉ ମାୟାରେ ପଡି ସେ ଭ୍ରମିତ ହଉଥିଲେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଖୋଲାସା କଲେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରିକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଭଲ ଭଲ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଗୁପ୍ତ କଥା ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ